मोहतरम सामीन किराम, द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त टोल आमाल द इंसान द हिदायत द कामयाबी द पारा रागली दी। द मुसलमान दा अक़ीदा दा छि द अल्लाह रब्ब कायनात और द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत तरीक़े दा ज़मंग द पारा द दुनिया और द आखिरत द कामयाबी ज़रिया दा। कद दग तरीक़ो हिकमत इल्लत और वजह ज़मंग पर समझ की राज़ी और कन राज़ी। यो अमल दे मंग तदागी हिकमत मालूम न दे चिदा सद वजह न फ़र्ज़ दे। यो अमल मंग त मालूम न दे चिदा वली सुन्नत तरीक़ा गर्जे दलेदा। यो अमल वजह मंग त मालूम न दे चिदा वली वाजिब शवे दे। द मुसलमान दे सर सरोकार निश्ता दा इल्मी मसली दी लुई उलमाए किराम दे पसी गर्जी। मुहक्किकीन और मुदक्किकीन दा अगवी कारून दी। यो आम मुसलमान बेहैसियत मुसलमान द रब्ब कायनात द कानून ताबेदारी बकई। लका यो इंसान पर यो मुल्क की उसीगी और आगत दागा मुल्क द कानून वजह और इल्लत और हिकमत मालूम नहीं, बियाबम दा इंसान दागा कानून पासदारी कई और कागत हिकमत और इल्लत वजह मालूम ही बेबेम पासदारी कई मनी बे चरता यो इंसान दा सिवेलेशी चियोजी की मसलन ट्रैफिक पुलिस यो सड़े उधरे और अगला परचवर की और दा सड़े और दा ड्राइवर या दा कैलेंडर दी पुलिस तोई चिशाब से माता बददी कानून हिकमत और इल्लत और वजह हिकमतुन और फ़ायदे और नुकसानात बयाने। अब और तले वने कस्ता पजड़ की और पदिल और दिमाग के हिकमत और इल्लत राजी और कन राजी द कानून खिलाफ वर्जी दे कड़े द परचवर का और कयो इंसान दागे इल्लत न वाकिफ़ हम भी बियाबम परचा पाग बांधे राजी खिलाफ वर्जी करे दा कि यो कानूनदान और यो वज़ीर और यो द ट्रैफिक पुलिस आगा दा आगा हुक्म खिलाफ वर्जियों की अगम पर चाखली और दाशान इज़्ज़तमंदों के यो गरीब ड्राइवर दे वो आगा कानून खिलाफ कारों को न बेबम आगा तदी सज़ा और नुकसान मिलाएगी। दादा सी निशी वेले चे माता तदी कानून पता नवा या वही चे द कानून खो माता पता वा हो यार ददी से फ़ायदा दाता सो अजीबा कानून जोड़ करे दे अगर बोर दी अजीबा दे और गैर अजीबा दे खो परचवर का और नुकसान बा पूरा के हो इज़्ज़तमंद दो अजीबा खबर दादा चे कले द इस्लाम खबर राशि कले द दीन खबर राशि कले द मूस खबर राशि कले द कुर्बानी खबर राशि कले द दीन द यो अमल खबर राशि अदना न अदना मुसलमान चे द कुरान पर तर्जमम न पुएगी द मूस पर तर्जमम न पुएगी बल्कि दा बुआयम चकले मूजम न दे कड़े या यो मूज बल मूजे कड़े दे और दे बावजूद पर इस्लामी अहकामात बा द्वी एतराज़ात कई और बदी के बहिकमतुन इल्लतुन और दी शुजुन पसी गर्जी और शाबा से माता दी दलील आया अलकतब दलील पुएगे दलील बस्ता द जहन नगरानी नो बिया बस्ता जहन और तनरसी बिया बा चकम देवे दा संग दीन दे नो ददी वजी ने इज़्ज़तमंदो हर सड़े दा मुतालबा निशी कवले लगा सरंगी यो डॉक्टर ताता यो दवाई लिखी और ताता वही दास्ता दा बदन द पारा सही दा तदा अगर डॉक्टर न दा तपोस कवले शी चिजी ददी दवाई फार्मूला मा तो खाया और दा फार्मूला वली ददी पदे फलानी बीमारा की कार कई और दी सर दा फलानी दवाई वली लिखले दा जखो बीमार द गुर्दे माता सर द मेदी दवाई लिखले दा माता ददी बिल एकमत खाया ददी रात बिल इल्लत खाया और दामरा तो खाया तो द्रे टाइम बे खुरी दा द्रे टाइम पकी वली ज़रूरी दा और कदवा टाइम ज़दा उखर मनुष्य चल बऊशी और दाना तो आया ता यो गोली लिखले दा नो कसत वो गोली उखर मनु ज़र बटिक शमा कना कन बटिक के गमा या मसलन ज़द यो गोली बजे बनी मनी मा खुरमा अब ये तो खुलुई कमकली पहले दे दिमाग इलाजों का ताची माने दा फीस राको आमददी दा पारा दे राको
2000-3000 روپۍ تا مال فیس راکو ام د دې لپاره دی راکو چې ته زمانه تاسو کې چې د دې فلانی بیماری لپاره کومه دوايي ده او دا به سوټه مخوري او د روټۍ نه به مخ کې خوري او کوروسته به خوري ظالم 2000 روپۍ دی راکړي هم د دې لپاره دی نو دی وجنه د دې تاسو نه مکوا بس دا څنګه چې درته ما اولی کلام د قشانه خورا الله به دې ټیکی او کدا سي نه خوري نو ته په دې باندې نه ټیکيږي د قرنګ عزتمند علم هم یو فن دی دینم یو فن دی د دې ماهرین دي د قران او د حدیث هم خپل ماهرین دي چې کله تا ته یو ماهر وي چې دا حکم فرض دی نو د ولی خبره امین شي کولای چې دا ولی فرض دی موږ ورته یو آیات وایو وې د دې آیات نه څنګه فرض معلومیږي نو دا خو یو لوی قصه ده کنه نو د دې وجنه به بت لس کاله اتکاله علم کې نو چې کله تا ته بیغه علمی انداز کې خبرو کی تو پويږي څنګه چې په ډاکټر باندې ته اعتراض نشي کولای وکیل باندې اعتراض نشي کولای او داشان په قانوندان باندې ته اعتراض نشي کولای د قرنګي یو علم دین ماهر عالم یو مجتهد یو مفتی چې هغه ستا په ذهن کې تکړه دی نو دا غینه د حکمتونو د علتونو تپوسونه کول د امیر لپاره نقصان دی نو د دې وجنه عزتمندو اسلامی احکامات بس منئ چې په کوم عالم باندې تاسو مونږ خو مومن تاسو ته معلومه ده زما د انداز نه من اختلافي مثلا ډیر زیات اعتدال سره بیانو کوشش کو چې زمنګ مسله د ټولو مذهبونو والا د پاره یا زمنګ چې کوم مسلکونه دي ټولو والا هغه پکې بیان کو چې هغه په عمل وکړي شي نو بہرحال عزتمندو قرآن پاک آیات میں درتا بیان کو انا اعطینا کل کوثر اللہ نبی علیہ السلام توئی اے زما پیغمبرا ما تعالی ډیر زیات خیرونه درکړي دي ډیر برکتونه او نعمتونه می درکړي دي یا د حوض کوثر او بستا پلاس ورکول می تا عطا کړي دي د دې شل پینځش معنی دي د کوثر او ما تعالی صحابه کرام حضرت عمر او دا غرنګي حضرت ابوبکر او حضرت علی او حضرت عثمان غونډه بهترین خلق درکړي دا یو ترجمه ده کوثر ویل کېږي خیر کثیر تا نو نبی علیہ السلام ته چې څومره خیرونه ملاو شوي دي هغه ټول په دې کې راځي اے زما پیغمبره ما تا سره ډېر د خیرونو والا معامله کړې ده او ما تعالی دومره نعمتونه او برکتونه او خیرونه درکړي دي چې داسې ما نورو پیغمبرانو له نه دي ورکړي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض الله ما پیغمبرانو کې بعضو لډیر فضیلتونه ورکړي په بعضو باندې منهم من کلم الله بعضو سره ما خبرې کړې دي وکلم الله موسی تکلیما موسی سره مې پکې خبرې کړې واتینا داوود زبورا ګور داوود علیہ السلام نه مې پکې زبور ورکړې دي بہرحال عزتمندو نو الله رب العزت وی ما تعالی ډیر خیرونه درکړي نو زما پیغمبره چې ما تعالی خیرونه درکړو نو تعالی څه پکار دي وی تعالی دوه کارونه پکار دي او هر انسان لا چې پچا باندې الله نعمتونه کړي دا صورت من اکثر وایو خو موږ چرته سوچ ورته نه دی کړی چې ان اتوینا کل کوثر کی سری دا هر مخاطب تم کې دی شي اے زما مخاطب بندا ما تعالی ډیر خیرونه درکړي دي نو هر چاله الله ځان ځان له خیرونه او برکتونه او نعمتونه ورکړي دي نو تعالی څه پکار دي فصل لربک نو یو موز خامخا کوا موز مپریدا که زما د نعمتونو شکریا ادا کې نو فصل لربک نو موز خامخا کوا وانحر او بیا د الله د پاره قربانی کوا په دې صورت کې الله رب العزت د شکرانه په تور کې دوه سيزونه بیان کړي که زما شکرانه ادا کوي نو تاسو د پاره یو موز کوي دویمه قربانی کوي قربانی دومره اهم عبادت دی چې الله رب العزت د موز غوندې عبادت سره پیوست راوسته دی قربانی کوا بیا الله رب العزت وی چې یو خو زما اډر دی و زما بنده چې زما اډر دی پورا کړو نو زه به تعالی انعام صدر کوم ان شانئک هو الابتر اے زما بندیات ساتا ستا چې هر قسم دشمن دی زبا اغب طرف تبا وبا او برباد کما ستا دشمن بچ کم دی بے برکت هغه کی به اس خیر نه نو دا عزتمندو دی کی اشاره دی خبره تشوا
چې کوم انسان دا غواړي چې زما دشمن زما خلاف کامیاب نشي نو دوه کارونه دي کوي فصل لربک وانحر یو دی موز پابندۍ سره کوي دویم دی قربانی د الله د پاره کوي قربانی کی واجب قربانی مرضی د اختر قربانی کی نفلی قربانی مرضی او د غرنګ چې کوم دی د حج قربانی مرضی او هر قسمه قربانی انسان کوي نو دا بهترین عملونه دي دا د دې صورت مختصر خلاصه شو ام دې حواله سره عزتمندو به موږ تاسو ته د موز او د قربانی مسائل شروع کړیو دا صورت په شروع کې موږ ویل خلک بیرانو چې ناتوي ناکل کوثر بیان کې ولې وای نو دې کې د موز او د قربانی حکم بیان شوی نو دې سلسله کې عزتمندو د موز مسائل درته سلسله وار شروع شي ترتیب سره درته یو عمل مختصر بیانی د دې لپاره قیمتي بیان هم اغوي چې انسان دغه بیان نه پاسيږي چې کم از کم یو مسله زده کړي د قصو بیانونه موږ او تاسو ډیر واوریدل او د قصو بیانونو بیانونکو هم ډیر خلک شته عوامم د موسی علی السلام قصه بیانولې شي یو امی سړی چې د یوسف علی السلام قصه صحیح مفسر نه اوریدلی وی غیم بیانولې شي قصه کې شوق ډیری محبت ډیری هر چاته یادېږي خو مسائل ګران کار دي مسائل به د علماو نزد کې نو چې د عالم نه انسان یو مسله ووري نو زړه تسلی او اطمینان وکي چې زما مون صحیح روان دي زما قربانی صحیح روانه ده زما روزه حج صحیح روان دي نو دی وجه نه عزتمندو موږ قصې کمې بیانو ګینه چې قصه بیان کما ډیر خلک یې اوري او هغه ډیر خوند کوي خو عزتمندو موږ د خوند نه زیات علم ته توجه زیات ورکو چې تاسو ته د خوند نه زیات فایده ډیره ملو شي خوندم فایده ده جایز هم دی چې انسان قصه بیان کړي ځکه قران پاک هم قصې بیان کړي دي خو قران پاک احکامات زیات بیان کړي او دا قسم د احکاماتو د پوره کولو لپاره بیان کړي چې ګوره زما احکامات پوره کوي لکه موسی علیه السلام چې کړي داغي امت کې چې خو خلقو کړي ابراهیم علیه السلام چې زما احکامات بیان منلی دي او داغه امتیانو چې زما منلی نو دا قصې چې کم دی هم د دې لپاره بیان کړي چې امت په احکامات او په قانون باندې راشي نو دی وجه نه عزتمند ګوره د موسی علیه السلام قصه ټول لورځي د موسی فرایض د ورځي د یوسف علیه السلام یره ډیره خوندوره قصه ده کنه او ناشنا مسائل دي پکې بالکل شته پکې خو په موږ کې څو ناشنا مسائل دي یره دې کې خو بدرته پاتې راشه مجي او بدا خو د مولیانو کار دی نه موږ څنګه چې مولا فرض موږ کوي مقتدیم فرض موږ کوي او دا اکثر خلکو نه موږ پاتې کیږي نو بچ ځان لموز کې به خپل امام مې او خپل مقتدی بیا بزکه موږ خو در پغاړه دي او موږ فرض دي نو دی وجه نه عزتمند په دې ورځو کې موږ تاسو ته د موږ مسائل بیانو او ما تاسو ته ویل ډیر خلک داسي دي دا د دې لپاره نه وایو چې دا غي توهین کو نه د دې لپاره وایو چې عبرت د لپاره ډیر کسان داسي دي د موږ تش او ډک رکعاتونه نه پیژني ما ته ډیرو کسانو ویلي وي دا بیان کا ان شاء الله دام بیانو خو هیڅ شرم نشته دی یو انسان ټول عمر موږ غلط کړی دی شپېته کاله موږ غلط کړی دی او په شپېتم کال چې کم دی دته دا فکر ولګېدو چې زه دا خپل مونځ صحیح کوم نو الله رب العزت دله د تیر شوي مونځونو صحیح ثواب ورکوي چې توبه وباسي او استغفار وکي او نوی اراده سره ولولې سره رامخ کی شي الله رب العزت په توبې سره بعضی گناهونه دي هغه عزتمندو په نیکانو سره بدل کوي الله رحیم او کریم ذات چې کله دیر آیت درست آیت وي په قلار رالی نا وخت رالی خو ځان دی راورسه او سمځي ته وي نو انسان دی دیر سره راشي تاخير سره دی راشي په قلار دی راشي خو ځان دی زیت او منزل مقصود ته ورسي نو د موږ حواله سره تسلور مسلې بیان شوي وي چې کلم انسان په موږ باندې ودرېږي اول تکبیر تحریمه کوي الله اکبر دا فرض دی دینه بغیر موږ کې انسان نشي شامل دی دویم نمبر عزتمندو بیا چې کله تکبیر تحریمه وي سبحانك اللهم وي دا سنت طریقه ده کدی ویل ډیر بهتر د سنت طریقې کچانه غلطی سره پاتې شو خیر دی سجده سهو د باندې نشته مونږ دیو شو بیا ورپسې عزتمندو چې کله انسان ځان لمونځ کوي او یا امام وي یا خزدا نو بیا به اعوذ بالله و بسم الله وي مقتدی به اعوذ بالله و بسم الله نه وي ګوره مختصر مسائل
بیا چې انسان اعوذ بالله و بسم الله وی نو بیا د سورۃ فاتحه مقام راځي. نو تیر شوی جمعه مې ته داغه مسلې بیان کړې چې سورۃ فاتحه ویل واجب دي، کچانه پاتې شو په مونږ کې نو سجده سهو به کوي. نو دا مسلې درته بیان شوې. اوس د دین اما چې کله انسان ولدوالین پورې سورۃ فاتحه وایي نو بیا انسان سورت وایي، قل هو وایي، سو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس وایي، سوک تبارک الذی وی، سوک سورہ رحمان وی، چې چاله کوم سورته مورځي. قرآن کې الله وی فقرؤوا ما تيسر من القرآن، یا زما بندا چې قرآن کې درته کوم ځای آسانی اقا ځای وایا. دي کې الله تعالی اختیار درکړي چې کوم صورت وې او کوم صورت سره دی بینه ده. کوشش کول پکار دي، ډیر صورتونه زده کول پکار دي او ځای په ځای باندې قرآن ویل پکاري، کله یو ځای کله بل ځای په ترتیب سره. نو عزتمندو د صورت نمخ کې به آیا بسم الله اعوذ بالله وای کنه، اعوذ بالله به ویل نشته دی، بس دلته صرف بسم الله ویل شي او هغه صرف مستحب ده. یعنی کچا ویل هم صحیح ده، کچا اون ویل ډاری کی صورت شروع کو هم صحیح ده. وللضالین بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد دسدو یا وللضالین قل هو الله احد داره کې شروع کو. دا دواړه طریقې صحیح. اعوذ بالله دلته نشته، بسم الله که چا ویل ثواب ورته ملاویږي، ویل پکار دي، دا عادت ګرځول پکار دي. بعض عالمان وی چې کله ته سورت وې پوره سورت وې لکه انا اعطینا سورت وې، سوره فلق، سوره ناس وې، نو بس به بسم الله وایا. او که چېرته د قرآن مېنځ کم آیات وې نو که به بسم الله ضرورت هم نشته، سورت د پاره بسم الله وایا، پوره سورت شوی. بیا د دینه پس انسان سورت وای. نو یو سورت ویل دی د قرآن پاک تلاوت کول دی او یو سورت ملاوول دی، دی کې لږ فرق دی. سورت فاتحه هم د قرآن سورت دی او قل هم د قرآن پاک سورت دی. پدې کې یو ویل فرض دی، د قرآن پاک یو آیات کم از کم د سبحانک اللهم بعد ویل فرض دی، یو آیات کم از کم چې هغه د کم د شپږو حروف برابر وي، د دې نه کم نه، او کم از کم د دوه ټکو نه جوړ شوی، لکه لم یلد، یو لم دی یو یلد دی، دا شپږ ټکي دي. یو ټکی په دې کې محذوف دی، تقدیری دی، او یو ټکی نه لکه مدهامتان، دا هم د قرآن پاک آیات دی، خو یو ټکی دی، یو لفظ دی. نو پورا د شپږو حروف برابر به کم از کم یو آیات کریمه ویل فرض دی. او دا شان عزتمندو یو غټ آیات ویل یا درې واړه آیاتونه ویل یا یو داسې وړوکې صورت ویل چې هغه د وړو درې آیاتونو برابري، لکه قل هو صورت، انا اعطینا صورت. دا په مونځ کې عزتمندو د سورۃ فاتحه نه بعد ویل واجب دی. نو یو آیات کم از کم ویل فرض دی او درې آیاتونه واړه یا یو آیات غټ یا د دریو آیاتونو برابر یو غټ آیات ویل یا نیم آیات ویل. بعض وخت نیم آیاتی خو د قرآن پاک د وړو کی صورت نزیاتی. مثلا آیت الکرسی دا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، دا دومره آیت الکرسی چې کوم ده د قرآن پاک د وړو درې آیاتونو نه پکې حروف زیات دي. نو یو آیات کریمه فرض ده چې کم از کم شپږ حروف پکې وي او دوه الفاظ پکې وي، او واجب مقدار چې کم دی دومره صورت ویل پکار دی چې 28 یا 30 حروف پاغه کې وي. نو د قرآن پاک درې واړه آیاتونه چې کم دي هغه عزتمندو دا آیاتونه دي، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر، دا د قرآن پاک درې آیاتونه دي. او د دې حروف چې او شماري نو دا 30 حروف دي. نو کم از کم په مونږ کې دومره صورت ویل پکار دي واجب مقدار سره چې پاغي کې 30 حروف راشي او په دې کې لس کلمې دي، الفاظ یې لس دي او حروف پکې 30 دي. حروف ما الف با تا سا دي ته حروف وي. نو بهرحال عزتمندو
آسانه د عوامو لپاره مسله ده کم از کم وړو کې صورت پکې ویل پکار دي ان ناتوین او د قل هو صورت پکې ویل پکار دي د الحمد و نبات نو دا استا واجب مقدار پوره شي او چې کم انسان مثلا سورۃ فاتحه خو ویلا خو سورۃ فاتحه نه بعدی سورۃ اون ویلو نو دنه واجب پاتې شو او تاسو ته یاد وي چې د کم انسان نه واجب په مونږ کې پاتې شي نو دا انسان به سجده سهو کوي نو چې کم انسان سورۃ فاتحه خو ویلا خو غلط شو او ډایرک رکوع ته لاړو او ټول مونږ یو کړو او آخری رکعت کې ورته آیات شو یا دویم دریم رکعت کې ورته آیات شو چې لکه ما خو سورۃ فاتحه نه پس سورۃ اون ویلو او د فرض پړم بنو رکعاتونو کې خو به سورۃ وې چې ځان لمونځ کې یا امام او د قرنګي د سنت او د نوافل او د واجب په هر رکعت کې به سورۃ وې او دا درنه پاتې شو نو په اخیری رکعت کې بالکل ځان م پریشان کوا د عبده ورسوله پورې چې کله التحیات ویل یو طرف ته سلام وګرځوا او دو سجدیو کدی ته سجده سهو وی او بس بیا د سرنا التحیات به وایا بس مونږ دی الله رب العزت تعالی د صحیح مون ثواب درکو او تا نه چې کوم نقصان شوی هغه ته په مونږ کې پورا کو دی طریقې سره یا مثلا دویم صورت داسره یو انسان مون شروع کو ولا اله غیرک پوری ویلو سورۃ فاتحه ته پاتې شو او ډایرک قل هو ته ټوپ کړل قل هو سورۃ ویلو زمونږ استاد خو عزتمندو د غمونو نډک دماغونه دي په وړو وړو خبره باندې غوسه راځو کور نه چر روان یو خاندو خو بس پلار باندې یو سړی راته خبر وکړه دماغم خراب شو بس بیا جمعات ته چراتوم ټیکو په صف کې یو سړی داسې شکم دی بکواس یا خبر وکړه بیا سړی له غوسه ورچی بیا ته انسان نمونځ ګډوډ شي نو د دې وجنه د مونځ مسائل یادول پکار یو انسان د مونځ کې پریشان ولاړ دی غلطی تی وشو د ولا اله غیرک نه ډایرک قل هو ته ټوپ کړل سورۃ فاتحه ته پاتې شو نو دی انسان لم پکار دادی چې اخره کې بیا سجده سهو کی ځکه مونږ کې سورۃ فاتحه ویل واجب دي او سورۃ ویل مو سره واجب دي خو په دې دوانو کې انسان یو ویلو نو فرض مقدار کم از کم پورا کړي دي واجب ته صرف پاتې شو که سورۃ کې یو آیات ویلو که سورۃ فاتحه کې یو آیات ویلو نو فرض مقدار کم از کم پورا کړي دي نو مونږ صحیح دي خو سورۃ فاتحه یا سورۃ ته پاتې دي واجب مقدار ته پاتې دي نو دا غي د پاره بعد سجده سهو کوي دا یاد لري عزتمندو فرض عمل دی ته وي چې فرض عمل د انسان نه مکمل په مونږ کې پاتې شي نو د مونږ نه ادا کیږي صحیح ده او واجب عمل دی ته ویل کیږي چې انسان نه پاتې شي نو سجده سهو سره برابرېږي او یا چې پاتې شي نو مونږ هغه مونږ ناقص ادا شوی کم ناقص ادا شوی نو بیا به سجده سهو کوي او که سجده سهو هم ته پاتې شوی دا نو بیا که وخت باقی وي نو دغه مونځ به دوباره کوي مثلا یو سړی نه سورۃ فاتحه یا سورۃ پاتې شو مونځ کې سجده سهو مونږ کړله وروسته چې په جمعات کې ناسو ذکر یې کو رایات شوی یا لکه سړیا دا حدیث کړي تا نه سورۃ فاتحه یا سورۃ پاتې شوی دی او سجده سهو هم دیونه کړله نو چې وخت باقی وي نو په دې دوران کې دغه مونځ دوباره کول پکار دی او که وخت تیر شوی مثلا د ماخام نه بعد در ترایات شو چې د مازیګر مونږ کې د سورۃ فاتحه یا سورۃ نه دی ویلې نو بس اوس دوباره مونږ دا باندې نشته توبه او استغفار وکړي بعض عالمان وایي که د وخت نه بعد هم تا وکړل نو ښه خبره ده خو وخت کې دنه به دا مونځ پتا باندې کول واجب دي ضروری دي دي ته وایي دا مونځ واجب الاعاده دی اکثر تاسو کې چې دا واجب الاعاده څه ته وایي یعنی اعاده دوباره کول د دې ضروری دي دا الفاظ یادوي دا مسله شوي عزتمندو دویمه مسله د قرات متعلق دا ده چې کله انسان سورت وای یا که سورت فاتحه وای نو د دې لپاره د الفاظ ادا کول ضروری دي د الفاظ ادا کول په جبه باندې دا ضروری دي څه مطلب دی د دې خبره مطلب د خبره دا د الفاظ وای دي ته چې کوم خبره استا خارج ته راوځي لفظ وای غرزول نو استاد خلینه چې کوم خبره بار راو غرزيږي اقیت الفاظ وای یا کم از کم استاد خلی شونډي او جبه په حرکتو کې دي ته الفاظ وای چې کوم انسان سورته فاتحه خو وای او قل هو یا بل سورت خو وای خدا جبه له حرکت نه ور کوي شونډي نه خوځي بعضی الفاظ سره شونډي خوځيږي
څنګه چې موږ خبرې کوو دا شونډې زموږ خوځېږي دا څنګه چې تلاوت کې هغه هم د عربۍ خبرې دي که نه نو ستا شونډې خوځېږي او ستا ژبه هم خوځېږي یو انسان چې کوم دی سورت فاتحه یا سورت وایي خو شونډې پې نه خوځوي ژبه له حرکت نه ورکوي وایي جي زه زړه زړه کې ویمه که نه زما زړه الله ته معلوم دی زه زړه زړه کې ویمه نو دا یاد لري عزتمندو د شریعت احکامات به د شریعت په طریقه باندې پوره کې د شریعت احکامات به د شریعت په طریقه پوره کې قرات ویلې کېږي په خوله باندې څه تلاوت کول په زړه کې یو حافظ قرآن پروت دی صحیح ده او تاسو ته مونځ ته مخکې شي او مونځ کې خلې ولاړي ته دوه رکعاته تراویح وشي ته وایې زه یار کېدای شي اوس به دا قاري صاحب په خیر دی چې ته په خیال کې به تللی په غم کې به تللی دي 2 رکعاتو کې به وروسته قرآن ووایي 2 رکعات یې نور هم وکړه بیا بعضې کسان بنګه بنګه شروع کړه چې هلکه قاري صاحب دا څه کوي یار نو به چې 6 رکعات یې اخره کې وکړو بس بادام ګل ماما را پاڅېدو یا قاري صاحب دا ته څه کې ته خو په مونځ کې غلی ولاړې او زموږ تراویح او ختم دې ټول خراب کړو مثلا هغه قاري صاحب ورته وایي چې ما زړه کې قرآن ویلو بېغمه شئ تاسو یې غم مه کوئ ما په زړه زړه کې قرآن ویلو ټول به ورته یا سړیا مونږ د قرآن دپاره راغوښتې چې ته قرآن وي او مونږ یې واورو په زړه کې خو یې مونږ هم ویلی شو تصور کوه چې بس پهله سپاره کې روان یم دویم کې روان یم دریم کې روان یم په تصور کې خو هر څه کېږي په تصور کې سړی په 2 منټو کې اسمان ته خیږي تصور داسې چیز دی چې په دې باندې هېڅ ګرفت نشته او تصور هر څه پورې متعلقېږي التصور تتعلق بكل شيء حتى بنفسه تصور داسې شی دی چې په هر څه پورې نښلي په خپل ځان پورې نښتی شي نو تصوراتو کې به منځونه نه کې د تصوراتو او د خیالاتو دنیا نه به راوځي نفس الامری او د خارج زندگی ته به او حقیقي زندگی ته به راوځي وروره تاسو به اکثر کسان کتري کله ناکله دا بعضې کسان ویډیوګانې جوړي کړي د مونځ ګزارو د دې اندازه به تاسو ته لګېږي چې کله تاسو یو د مونځ ګزارو ویډیو وګورئ نو بعضې کسان پکې چې کوم دی بلکل شونډې هم نه خوځوي نو دا یاد لرئ قرات کول فرض دي او فرضو د پاره په خوله ویلم فرض دي چې کوم انسان په خوله باندې قرآن نه وایي نو د دې انسان قرآن نه ادا کېږي نو چې قرآن ادا نه شو نو مونځ کې دا فرض دی نو مونځ یې ادا نه شو نو ټول عمر به صدیقې وایي او د مونځ ثواب به ورته نه میلاویږي او د قیامت په ورځ به عملنامه کې مونځ به یې لیکلی خو لاندې به ورته 0 لیکلی مونځ یې لیکلی وي مونځ له راغلی مونځ کې ولاړو خو لاندې 0 نمبر یې اخیستی دي نو داسې مه کوئ خبر یو ماشوم یو ځل ډېر چالاکو هسې یو لطیفه شان ده خدا د دې دپاره کوو چې تاسو دې مسایلو ته لږ توجه سره ناستي او شوق سره ناستي یو ځل ورته چې کوم دی استاد ویلو چې ثابت کرو کہ آسمان گول ہے سوال یې راوستی و چې دا خبره ثابته که چې آسمان گول دی که نه دی نو دله جواب نه ورتلو چې اسمان ما چرته لیدلی زه چرته ختلی او کتاب یې چرته کتلی نه و بعضې کسان وایي دا اوس وګوره عجیبه سوال یې راوستی زه اسمان ته چرته ختلی یم هلکه تا خو کتابونه ویلي دي که نه نو هغه په دې جواب کې ولیکلو وہی درخت پہ چڑھ کر دیکھو تو زمین بھی گول ہے هغه استاد ته وایي چې اونې ته وخېږه او لاندې وګوره نو ځمکه هم ګول ده او استاد یې ډېر غوسه شو چې دا خو غلطه خبره وکړه نو هغه ورته په جواب کې څه ولیکل وہی اینک لگا کر دیکھو تو نمبر بھی گول ہے وہی چشمی اولګاو دي پرچې ته دی وګوره نو نمبر مې هم دله ګول درکړي دي یعنې 0 نمبر یې مې درکړي نو عزتمندو داسې نه چې تا پرچه ډکه کړي او ته پته مې چې ما ته به 100% نمبر یې میلاو شوي او نمبر یې به دې ګولي نو مونځ کې قرات کول فرض دي او فرضو کې به دا فرض دي چې په خوله مې ادا کې به د دې ادنا مقدار څه دی څومره به مثلا شونډې خوځې ادنا مقدار یې څومره دی څومره تیز به وي نو په دې کې زمونږ عالمانو مجتهدینو لیکلي دي 2 عالمان دا وایي چې کم از کم دومره به خوله خوځې چې ته په دې خپلو غوږونو باندې خپل آواز واوري په خپلو غوږونو باندې هغه خپل آواز واوري چې سبحانک اللهم ویم الحمد ویم سورت ویم دومره به وي که په خپلو غوږونو دې وانه اورېدل
او محسوس درته نشو نو بس فرض دی ادا شوی نه دی. بعض عالمان پکې گنجائش راولي چې نه په غوږونو باندې اوریدل ضروری نه دي، خو چې تا ته کم از کم شونډې خوځول او د ژبې خوځول پکې ضروری دي. نو گنجائش پکې شته. ځکه اوس نن سبا دي اکثر کسانو غوږونه هارنونه ډیر دي، شور شغب ډیر دی، د خلکو قوت سما او د غوږونو هغه اوریدل کم شوي دي. دویم دا دی په ګرمۍ کې جنریټر لګېدلی کله او پکې لګېدلی وي نو خپل آواز انسان زر نه اوري، نو لہذا که آواز یې وانه اورېدلو خو دومره مقدار سره قرات او قل هو والحمد ویلا چې دته احساس وشو او جبه او شونډې خوځئ نو فرض مقدار یې پوره شو. او چې شونډې هم نه خوځئ او عزتمندو جب هم نه خوځئ نو بس بیا مغه خبر ده اینک لگا کر دے کو تو نمبر بھی گول ہے، بس بیا دی نمبر ہی گول دی او صفر نمبر کی دی منز روان دے. نو دا بل ضروری مسئلہ وی عزتمند. صورت بسوم روائی عزتمندو ما درته ویل چې فرض مقدار او واجب مقدار به کم از کم پوره کې. وړو کې صورت یا یو غټ آیات یا د یو غټ آیات دومره ایسه چې د وړو 3 آیاتونو برابري چې کم از کم 10 حروف تی جوړیږي. بیا ځان لمونځ کولو یو طریقه ده، امام پسې بل طریقه ده، تاسو بیان شوي. امام له پکار دی چې غټ صورتونه په مونځ کې نه وي، خصوصا هغه ټیم چې خلکو کې بیماریاں نن سبا اکثر د شوګر بیماران دي، څوک د بلډ پریشر بیماران دي، او دغه رنګ چې ځان لمونځ کې یا داسې مقتدیان دي چې هغوی شوق سره راځي چې بھئی فلانی جماعت کې غټه جمع کیږي او تفصیل سره پکې صورت او طویل صورتونه ویلې کیږي، نو بیا امام غټ غټ صورتونه ویلې شي ځکه شوقیه کسان ولاړ دي. یا اوس مثلا تراویح دي هغې کې ټول هم دې دپاره راغلي وي چې لوی لوی صورتونه او ټولې سپارې به اورو. او نه عام حالاتو کې نبی علیہ السلام وایي اذا امن احدکم فلیخفف، چې کله امام شي نو بیا خفیف او سپک مونځ کوه، ځکه په دې مونځګزارې کې فإن فیهم الضعیف والمریض وذا الحاجه، په دې کې مریضي حاجتمند سړی وي نو سپک مونځ کول پکار دي. او چې ځان له مونځ کې فلیطول ما شاء، ځان له چې څومره طویل کولی شي کوی، نو امام له داسې پکار دي. نبی علیہ السلام یو ځل د سحر مونځ په وړو صورتونو باندې پړاو، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. چاته تاسو کو یا رسول الله ته خو غړ غړ صورتونه وي او زمونږ شوق هم دی چې مونږ تاسو ودرېږو سردار دو جهان چې په چا باندې قرآن نازل شوی دی هغه په خپل ژبه باندې قرآن وایي نو څومره به خوند کوي صاحب قرآن. نبی علیہ السلام ویلي و یو ضرورت را پیښ شوی وی یو ماشوم جړل نو ما سره فکر شو چې د ماشوم په تکلیف نشي او داغه مور یا پلار په تکلیف نشي، نو د دې وجه نه ما مونځ سپک پړاو کو. نو د ضرورت په وخت کې د بیماری یا د حاجت داسې وخت کې سپک مونځ پړاول هم سنت طریقه ده او دا پیغمبري طریقه ده. سفر کې روانې او تا مثلا سورۃ بقره پکې شروع کړله نو ټول نه خو ګاډی لاړو، هغه ټول تاوان یې وشو، ټیم یې ضایع شو، هغه نور خلکو سره وادي ارادي کړې وي، هغه خو دې ګډ وډ کړه. نو دی وجه نه حالاتو مطابق کول پکار. یو بل آسانه مسله ورته کومه او ټولو ته غوږ کېږدئ. اکثر کسان تپوس کوي جی په کم رکعتونو کې صورت ویل دی او په کمو کې نه دی ویل، په کم مونځ کې صورت وایو او په کم کې به نه وایو، بالفاظ دیگر تش رکعتونه کم دی او ډک رکعتونه کم دی، خالی رکعتونه کم دی او پر رکعتونه کم دي، صورت والا رکعتونه کم دي او غیر صورت والا کم رکعتونه دي، په کم کې به صورت وایي او په کم کې به نه وي. آسان طریقه درته ښیم. د فرضو په ړومبنو 2 رکعتونو کې صورت ویل لازمي او د فرضو په نورو رکعتونو کې صورت نشته. د فرضو په ړومبني 2 رکعتونو کې که 2 رکعته فرض دي 2 رکعتونو کې به وي، که 3 رکعته مونځ دی مثلا د ماښام په 2 رکعتونو کې به یو خالی پاتې شو، که 4 رکعته فرض مونځ دی د مازدیګر د غرمې نو بس په 2 رکعتونو کې به 2 خالی شو. د دین علاوه که واجب مونځ دی، که سنت مونځ دی، که سنت مؤکده او غیر مؤکده دی، که نفل مونځ دی، که تهجد مونځ دی، او که مثلا صلات توبه مونځ دی، او که بالفرض مثلا د تحیت المسجد مونځ دی او تحیت الوضو مونځ دی، یعنی چې هر مونځ دی مړه آسان
په هر رکعت کې سورت وایا چې کله ځان لمونځ کې او عموما دا منځونه ځان له خلک کوي نفل او واجب او سنت ځان له کوي نو د دې وجې نه عزتمندو بس په هر رکعت کې سورت شته او که بالفرض په فرض رکعاتو کې تا اخیری رکعاتونو کې سورت ویل اس خبره نه ده تا باندې سجده سهو هم نشته نو څه نه یریږي یو انسان فرض 2 رکعاتونه خو ډک دي 2 رکعاتونه به تش کې یو انسان غلط شو په فرضو کې هم سورت ویلو اس خبره نشته مونږ دی بالکل صحیح طریقې سره ادا شوی دی څومره اسانه مسله ولې ځان پریشانه کې سورت ویل څه د ګناه کار ونه دی البته عزتمنو بعض عالمان وایي چې د فرض په اخیری 2 رکعاتونو کې سورت نه ویل مستحب خبره ده که زیات ثواب ګټي نو داسې بکې نو بالکل د یری څه خبره نشته اکثر کسانو جی دا تش رکعاتونه او دا ګوره د سار بیل مونږ دی د غرمې بیل مونږ دی د مازیګر بیل رکعاتونه دي او هغه 10 رکعات دي هغه 9 رکعاتونه دي جی زه خو ډېر سخت پریشانه کېږم اسمه پریشانه کېږم چې ټول مونځونو کې په هر رکعاتونو کې امتا سورت ویلو هیڅ خبره نشته ولی پریشانه کېږي د خدای قرآن دی ویلو خو که سنت طریقې سره کې نو د فرض په لومبني رکعاتونو کې وایا او په دریم او په څلورم کې مو وایا نور په هر مونځ کې په هر رکعت کې وایا بعضې کسان بې دومره سادهګان عزتمندو یا وهمیان وي موږ ته وایي نه جي موږ ته بیل بیل رکعت ووایا نو دې کې اوس دا ډېره ساده خبره ده لوټونو باندې ټول پوهېږو یو سړي ته وایي ګوره د دې 2 لوټونو نه علاوه د دې 2 زرګونو لوټونو نه علاوه دا نور ټول لوټونه نه دي دا ستا شو ورته په خبره پوه شو وایي بالکل پوه شوم دوباره ویلو ضرورت نشته په دې هر یو سړی پوهېږي لکه دا 2 لوټونو نه علاوه دا نور ټول لوټونه ستا او دا 2 ماله پوه شوې که نه اوس به 2 لوټونه بالې که دا ټول لوټونه بالې وایي چې بالکل پوه شوم 2 بنالم دا ټول نور زما دي په یو سیکنډ کې به دې خبره پوهېږي او چې ورته په فرض او پیلني 2 رکعاتونو کې به صورت وې او په فرض اخیرو کې به نه وې د دې نه علاوه په هر مونځ کې په هر رکعت کې به وې وایي چې ستا په خبره پوه نه شوم په دې تاوان نه کېږي که نه یقینو که 1000 روپۍ د مسلې مقرر شي که نه بیا هر سړی پې پوهېږي چې یو ځل دې پوه کو او دوباره دې پوه کړو وایي چې دا میاشتې تپوس وکړو ښه جي مخکینۍ خبره باندې پوه شوی وم ځکه چې بیا دوباره زرګونې پې راځي وایي نه نه چې پوه شوی وم خو هسې مې تپوس کو خپل دین عزتمندو د پیسو نه ځان ته ګران او محبوب جوړ کړئ بس بیا به په دې باندې پوهېږي او چې کله تا سره غم وي چې زما مونځ خرابېږي لکه څنګه چې د انسان نه د 10 روپو لوټ په نالۍ کې پرېوځي ماشوم ته وایي زه خیر دی راوایله دې بمبې ته ووینځه مړه زه خیر دی هېڅ خبره نه وایي به انځو مړ نه دي ضایع کول پیسې نه دي ضایع کول پکار او د کلونو کلونو مونځونه ضایع کېږي چا سره یې غم نشته نو اوس درته تفصیل سره خیر دی وایم بعضې وهمیان کسان دي چې د هغوی فایده وشي سهار 2 رکعاته سنت دي 2 رکعتونه ډک دي بیا ورپسې 2 رکعاته فرض دي 2 رکعتونه ډک دي د سحر په مونځ کې تش رکعاتو نشته خبره ختم بیا د غرمې 4 رکعاته سنت دي پهلا 4 رکعتونه ډک دي بیا ورپسې 4 رکعاته فرض دي لومبني 2 پکې ډک دي او بیا اخیری 2 رکعتونه پکې خالی او تش دي بیا پکې 2 رکعاته سنت دي 2 رکعتونه ډک دي نو د غرمې په مونځ کې صرف 2 رکعاته تش دي نور 8 رکعتونه ډک دي د مازیګر 4 رکعاته مونځ دي 2 رکعتونه پکې ډک دي 2 پکې تش دي د ماښام 15 رکعاته مونځ دی 3 رکعتونه فرض دي په دې 3 رکعتونو کې 2 رکعاته ډک دي 1 رکعت پکې خالی دی او سنت 2 رکعاته دواړه ډک دي د ماسخوتن 9 رکعاته مونځ دی 4 رکعاته فرض کې لومبني 2 رکعتونه ډک دي او 2 رکعتونه پکې خالی دي بیا ورپسې 2 سنت دي هغه دواړه ډک دي ورپسې 3 رکعاته وتر دي 3 رکعتونه ډک دي صحیح ده ان شاء الله نو دا خبره برمانه به بار بار نه کوي موږ هم ستړي کیږو کنه یو خبره مثلا موږ ته 1500 کسان ټلیفون وکي او دا خبره 1500 ځل ته کوا نو د سړي وخت کې وشلېږي یقینو کا او د وهم علاج نشته وهمي سړي ته څه کوي بعضې کسو زما وهم دی موږ ورور د دې علاج موږ سره نشته خدای ته وګوره د دې لقمان حکیم تم د دې علاج نشته اسان علاج دا دی به د شیطان مه منه بس دقه علاج دی چې تا ته شیطان وایي دومره شوي دي چې ته د شیطان ومني بس مونځ دې ګډوډ شي ولې د شیطان منې مونځ ډېر بهترین عمل دی عزتمندو د دې خیال ساتل پکار دي د دې باقي مسایل به انشاءالله راته بله ورځ بیان کوم دویم عمل دی عزتمندو دې ورځو کې قرباني کول
زمون اراده د ان شاء الله د اجتماعي قرباني کول کم کس کې خپل کور کې قرباني نشي کوله یا یو حصہ د څوک سره شریکيږي نه موږ سره نمونه جمع کوي موږ به کوشش کوو بیا چې کسان پوره جمع شو هغه اعتبار سره به اغلا حصہ ورکو په یو ساروي ریټ په درته بل جمعه به ان شاء الله بیان کوم چې د غټ ساروي څه قیمت ته د چيلي د غټ څه قیمت ته موږ لپاره سم مرا کوي تر دې که څوک سرمن علي سرمن هم وړي که څوک ځان سره پانچي وړي او دغه وړي او کمی سوټي پرتی هغه ځان سره وړي هغه هم دی وړي څه خبره نشته خو بعضی کسانی هغه سره کسان نه شریکيږي څوک ځان سره نه شریکي حصہ ته پاتې کیږي بل کسو سره نه وي نو دی وجه نه کم کسان اجتماعي قرباني کی سالي خوخه به تاسو ته درسيږي کوشش وکړو چې موږ تاسو کور ته درو رسو تاسو موټر سایکل والا کسان پیدا کو چې موږ ته پورا پته ولي کې ان شاء الله تاسو کور ته بدر رسيږي خاصه خپل بورې کې به بندوي ستای سبوي پتول باندې په وزن باندې به یو شانی سي تقسیمي کسو کې مدرسې ته پریدي یا غریبانو د پاره پریدي هغه دی هغه ته پریدي یا کومه غوخه به کې پریدي الته پریدي هغه دی هغه ته پریدي به غریبانو کې تقسیمو بهرحال دا ځان خبره کسو شرکت کوي بیا ماته وای د قرباني متعلق یو اهم مسله ده بعض کسان عزتمند دا تپوس کوي چې قرباني کې تاق اسی او جفس اسی جوړول څنګه دي یعنی په دوو کسبانه قرباني کول څنګه دي او په درې باندې څنګه دي په سلور باندې قرباني کول صحیح دي کني دي او په پنځو باندې قرباني کول صحیح دي کني دي بعضی کسانو تشک او شوبه پیدا کیږي وای زه مثلا چې په دریو حصو باندې قرباني تقسیم کینو صحیح طریقې ته تقسیم شوا چې جفت تقسیمې نو یو حصہ پکې کمیږي او زیاتیږي دا بس کی دا ستا خپل سوچونه دي پسې مزه آسانه مسله دا ده چې یو غټ ساروي غوا غوې میخه اوخه او دغه رنګ چې کوم دي سنډا په دې سارو کې وې سي جوړې دي شي کدا انسان په یو کس باندې قرباني کوي هم صحیح ده و ونه سي ځان لګي هم صحیح که یو انسان په دوی تقسیمي نیمه غوام زمان نیمه مې د خزي یا نیمه زما او نیمه مې د پلار یا د مور هم صحیح دي دي کې بده ته نه چې دا خو درې نیمه سي د یو شوي او درې نیمه سي د بل شوي ځکه ساروي کې وې سي کړ نو چې په دوی تقسیم کې د یو درې نیمه او د بل درې نیمه شوي یره د نیمه نیمه حصہ پکې څنګه رااله دا سوچونه ورته مکوا او یو حصہ که په دریو تقسیمې هم صحیح ده یو حصہ مطلب یو ساروي یو حصہ نه یو ساروي غټ ساروي که په دریو کسانو علاله هم صحیح ده که په سلورو کسانو علاله هم صحیح ده که پنځو کسانو باندې علاله هم صحیح ده که په شپږو حصو باندې تقسیمې هم صحیح ده که په اوو حصو باندې تقسیمې هم صحیح ده دې کې مینس کې یو قسم یو طریقه هم داسې نشته چې پکې غلطي او د انسان ځین کې سوال راځي چې په پنځو کسانو دې تقسیم کړو نو پنځه حصے خو پورا ورسېدي باقي پاتې دوه حصے نو دا دوه حصے څنګه په پنځو کسانو تقسیمې نو دا خو ګډي وډي کیږي موږ بالکل نه ګډي وډي کیږي دا بیل حسابونه تا ته چا ویلي چې ته بیل حسابونه کوا خو ټول ساروي په پنځو حصو تقسیم کنه ساده ګولا ټول ساروي په پنځو حصو تقسیمي کې کني شي مثلا 5 کیلو بل فرض مثال کو 5 کیلو ساروي دی یو کیلو دی ورسېدو لس کیلو ساروي دی 2 کیلو دی ورسېدو او یا کیلو ساروي دی نو سو لس کیلو دی ورسېدو بالکل برابر دی ورسېدو ځان م پریشانه کوا ځان نه چکم دی دماغ په دې سيزونو کې مگر ځوا په یوم کېږي په دوم کېږي په دریم کېږي په سلورم کېږي په پنځوم کېږي په شپږم کېږي په اوم کېږي اصل مسله دا ده چې د یو انسان عیسی د ومې حصې نه کم نه نو چې کله دا په پنځو باندې تقسیم کړي نو دلته د سوچ خراب شي چې پنځه حصې خو پوره شوې خدا دوه حصې چې پاتې شوې دي که خو د ومې حصو نه کم راځي نه دا سوچونه مه کوه د یو انسان عیسی د ومې حصې نه کمه نه ده پکار څه مطلب یعنی یو انسان چې کم دی داسې کار وکړو چې یو څاروی په اتو حصو تقسیم کړو نو چې په اتو حصو تقسیم کړو نو د هر انسان د ومې حصې نه کمه ورسېده کنه مخکې 10 کیلو رسېدله چې 80 کیلو څاروی و چې په وې تقسیمېدو 10 رسېده او چې په اته باندې تقسیموي نو اوس 10 کیلو نه رسي نو ومه حصه 10 کیلو او د دې حصه د 10 کیلو نه کمه شوه لهذا د یو سړي قرباني صحیح نه شوه یا بعض وخت داسې کارو کې یو بله طریقه کوي خلک مثلا بظاهر خو کسان و کسانی بظاهر کسان و کسانی قربانی په وې سو اغستی خو اخر کې راشي په سبا باندې کس وی الکا
ما چې و کسان شریک شوي بادام ګل ماما وی لکه ما د خپل حصه خپل ښځې سره شریکه کړې وه هلکه خدای دې بیغونه باسه وایي چې تا به مخکې ویلی وی که نه چې دا زما حصه نیمه مې د ښځې ده یو حصه نیمېږي نه بس دې سره چې کوم دی د ټولو قرباني خرابه شي ځکه دا خو کسان اته شو که نه حصې خو دې و مقرر کړي دي خو کسان پکې څو دي لاندې بادام ګل ماما سره پکې خپله ښځه هم شریکه ده نو بس اتم کس پکې رالی چې اتم کس پکې رالی بس حصه د اومې نه کمه شوه لہذا چې کوم کسان مشترک قرباني کوي نو هغه د ملګري نه تپوس کوي چې بھئی ته یو کس یې که دوه چې هغه وایي زه دوه کسان یم وروره بیا به دوه حصې اچې که هغه وایي زما ښځه به څه کوي نو ښځې له یې مه کوه که نه یا چې په ښځه دې ده بیا دوه حصې وکړه که نه یا چې په ښځه دې نه ده خیر دی حصه په خپله وکړه غوښه ټوله ښځې له ورکړه دا ټوله ستا شوه هېڅ خبره نه ښځه دې راضي که ټوله ورته په جولۍ کې واچوه دا ټوله غوښه سره د پړپوس نه او سره د لري نه هېڅ خبره نه غوښه وله ټوله ورکړه خو حصه چې مقررې ده یو کس به مقررې دا یاد لرئ عزتمند بس اسانه مسله شو د اووه کسانو نه زیات مه شریکېږئ 9 کسان 10 کسان دا قربانۍ کې چې شریک شو قرباني د ټوله لاړه خرابه شوه بیا به دوباره قرباني کې چې د اختر ورځې وي یو مسله دا شوه عزتمند دویمه مسله دا شوه د مړي دپاره قرباني کول څنګه دي عزتمندو قرباني در حقیقت ثوابي کار دی او یو صدقه ده او د صدقې ثواب څنګه چې ژوندي انسان ته رسیږي نو مړي ته هم رسي په ډېرو روایاتو کې راغلي نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته ویلي چې د مړو دپاره حج وکئ د مړو دپاره صدقه ورکئ نبی علیه السلام له صحابي رالی ویل چې زما پلار حج نه دی کړی وایي ته د هغه د طرف نه وکړه که نه وایي چې زما مور صدقه کوله خو همداسې مړه شوه څه چل وکړم وایي سړیه ته صدقه وکړه که نه مور ته وبخه نو دغه شان عزتمند قرباني یو عمل دی یو ثوابي عمل دی د ځان دپاره هم کولی شي او د بل دپاره هم کولی شي د ژوندي دپاره هم کولی شي د مړي دپاره هم کولی شي نبي علیه الصلاة والسلام خپله دا عملو نبی علیہ السلام به 2 قربانیانې کولې بخاری شریف حدیث دی نبی علیہ الصلاة والسلام به 2 قربانیانې کولې یو د ځان دپاره او یو بیا د ټول امت دپاره کوله نو نبی علیہ الصلاة والسلام چې کله قرباني کوله د هغه نه د هغه څه امتیان مخکې مړه که نه مړه د نبی علیہ السلام نه ډېر امتیان د نبی علیہ السلام په زندګۍ کې مړه شوي وو که نه مړه شوي مړه شوي وو نو نبی علیہ السلام ویل زما دا قرباني زما د ټول امت دپاره ده نو ټول امت کې ژوندي کسان هم او مړه کسان هم نو نبی علیہ السلام به هم د مړو دپاره قرباني کوله او د ژوندو دپاره به هم کوله البته بعض عالمان وایي چې ښه خبره دا ده چې کومه ته نفلي قرباني کې په هغې کې ډېر خلک یادوه تم پکې داسې وایي چې د ټول امت دپاره او د مور دپاره او د پلار دپاره نبي علیه السلام به ویلې دا زما د امت دپاره زما د اهل و عیال دپاره او زما دپاره داسې به یې پکې ویل نو د مړي دپاره انسان قرباني کولی شي انسان د مور یې مړه ده هغه به ټول عمر تا دپاره قرباني کوله اوس تم لږ ځان تکړه که که نه ستا مور تلې ده د قربانۍ ثواب اورېږي دې کې اصل کې عزتمندو ثواب لیږلي قرباني خو نشي لیږلی که نه قرباني خو څوک نه لیږي قرباني در حقیقت هم د دې زنده انسان د طرف نه ادا کېږي دا نفل قرباني وي د دې ثواب صرف هغه ته رسي او ثواب د عمل لیږلی شي عیسی علیه ثواب خو کولی شي لکه موږ صدقه وکړو خدای پاکه د دې ثواب زموږ مړي ته ورسوه داسې خلک وایي که نه ورسېږي ثواب نو چې د نقدو روپو رسي نو د قربانۍ هم ثواب رسي نو د مور دپاره هم کولی شي د نبي علیه السلام دپاره هم کولی شي د خور دپاره هم کولی شي او د هر چا دپاره یې کولی شي پر دې مړو دپاره هم کولی شي فلانې عالم مړ دی خدای پاکه دا یو حصه مې د هغه دپاره واچوله د هغې ثواب هغې ته رسي بعض کسان پکې دا وایي چې یو قربانۍ کې نفل او واجب او دا څیزونه نشي جمع کولی نه ولې نشي جمع کولی هم ستا څاروی دې اخیستی دی 2 حصې دې پکې فرضي وکړئ او 2 دې پکې د عقیقي وکړلې او 2 دې پکې چې کوم دی عزتمندو د مړو دپاره وکړئ یو دې پکې هسې نفلي وکړل د بل چا دپاره کولی شي دې کې څه خبرې نشته یو اهم مسله بله ده عزتمند مشترک کورونو کې د قربانۍ کولو څه طریقه ده جاینټ فیملی کم خلک چې یو ځای اوسېږي پلار او د هغه بچي یو ځای اوسېږي مشران دي بالغ دي نو جاینټ فیملی کې به قربانۍ څه طریقې کار دی
مشترک او اجتماعي کورونو کې بسنګ قرباني کې یو بکې کده هر سړی په سر به کې څه طریقې سره به کې یا بعض خلکو کو داسې ترتیب وي عزتمند هغه ترونم یو ځای اوسېږي لا په تربور ولې کې نه بیل شوی او دا غوي بچیم غټ غټي نو دې کې عزتمند د آیات لري د قرباني تعلق روپو سره دی سونی او چاندی سره دی تجارتی مال سره دی چې کم انسان سره خپل حصي ملکیت والا مالوي په د باندې ځان له قرباني ضروری ده البته دا ضروری نه ده چې په خپل دیو کی کده د طرف نه پلار کوي مورې کوي خورې کوي نکي کوي ترې کوي خو چې یو حصہ قرباني کم از کم د طرف نه وشي په خپل پیسو غستل ضروری نه ده خو قرباني کول ضروری ده نو لہذا چې کم کورونو کې بعضی کورونه داسې وي الکان پیسې راوړي پلار لې ور کوي یا نیکه لې ور کوي یا مور لې ور کوي بس ټول پیسې هغه ته جمع کوي نو موږ به سوچو کو چې د دې روپو نه علاوه د سره نوري روپۍ شته کنه که نوري سره نه او ټول پیسې پلار لې ور کړي مور لې ور کړي بس صرف پلار او مور باندې قرباني ده د سره نقد نشته یا شته سره خود شپېتو زر روپو نه کمی دي بس نشته په باندې قرباني خبره ختمه ځکه ټول پیسې د پلار لې ور کړي مور لې ور کړي هغه لې ور کړي تر لې ور کړي مشر لې ور کړي بیا پینشته بدا پیسې تا نه اوس لاړې ها کبل فرض تا سره خپل دکانم شته خپل روپۍ د سره د دینه علاوه شته نو بیا به پلار ته وی چې پلار ما د پاره یو قرباني وکا ټیک د پیسې ورته مخه ځکه چې پیسې ورته خې به ته راوړه د بسري بچیا دا پیسې دې پټی کړې دي او دا د سره تاسو نورم وي بس چل باندې ورته وایي چې ما د پاره یو قرباني وکا ډیر شوق مې ده خو قرباني څه طریقې سره وکا یا کبل فرض داسې کې نشي کولای یو مدرسه کې د یو قرباني لپاره پیسې جمع کا او بیا غوخه کورته یوسا وی جی دا وره نور نری غوخه مم دل راوړه څه طریقو که خزان وګ د دنیا لپاره موږ څومره چلونه کو نو عزتمند د قرباني فرض د واجب ادایګي د لپاره خپل داسې طریقه جوړوي چې پلانم دي خبر شي او قربانیم دی وشي بعضی دومره سادهګانی ماته بعضی کسانو ویل وای موږ په پلان قرباني کو هغه ویل که پارام کړي وای ما قرباني ونه کی غره داسې سادهګانی د قرباني په ورځو کې د قرباني نه علاوه په یو عمل کې دومره ثواب نشته لکه څومره چې په قرباني کې دی دا یاد لرئ نو جاینټ فیملینو کې داسې کوي نو وی چې زمونږ مشر قرباني کړې ده کنه دا یاد لرئ که مشر غټ ساروی راوستو سنډا او د ځان د طرف نه حلال کو باقاعده د ټولو نمونه په وانه غستو صرف یو قرباني وشوا دا به وی د قرباني په ټیم کې الکه راجمع شي دا پښتانه خلک زبردست کی راجمع شي پلانې ته आवाज کا پلانې ته आवाज کا راجمع شي ګوره خدي کې د فلانکی یوي صدا د فلانکی پکې یوي صدا فلانکی پکې یوي صدا او تاسو ټول الله اکبر وای منګه الالو دغه طریقې سره پکې مقرر کی که غټ ساروی باندې د نمونه وانه غستو ویسي د مقرر نکړي نو بس یو قرباني ثواب ملاو شو دا یاد لره نو احتیاط کوي لګ مسائل د دې طریقې چلیز دکې بعضی کورونو کې خزو سره سونوي وجدا خو د استعمال دا نو دنیا کې کم یو چیز داسې دی چې هغه د استعمال نه دنیا کې یو چیز توغه چې هغه د استعمال لپاره نه جو کم چیز د استعمال لپاره نه جوړ شکر نو باسي تعالی الله چې کم دی لستول او شل تولې سونه در کړی دا هغه غریب ته سوچو کا چې د هغه غریبي سره په وخت کې یو والیم نشتا او تا ځانم غریب ښکاری باجی کسانو یې 20000 روپۍ خو ډېری کمی دی او تاسو قرباني سوچو کا چې کم سره 10 لک روپۍ قرضدار دی او تاسو سره 20000 روپۍ دي نو ته داغه نو څومره چنده خي 20000 روپۍ چې تاسو سره موبایل ځان لال یار سیس علي خو چې د قرباني خبر راشي ملادماتي بهر حال عزت مندو دي بعضی کسان یو بل ساده توپ کوي الکه قرباني وکي وې نه چیز خو نه کوم نو تا خو ساروی راوسته جی دا مې د پلار د پاره راوسته دي الکه قرباني کې نه جی نه کوم دا ساروی چې راوسته دا مې جی د مور د پاره راوسته دي د مامور د خدای وبخي داغه د پاره قرباني کوم الکه صرف یو قرباني کې بس یو چیلې حلالو نو ته خپل سکے وږي بس د مور د پاره کوم کنه اسیم یو قرباني کولی نه چې کم سړی باندې قرباني واجب وي هغه به د ځان د طرف نه قرباني کوي کله پلار د پاره کې ډیره خدا تکړه شه ماشاءالله ډیره خبره ده پلار موکا مور موکا د مړو د پاره موکا خو خپل قرباني به ضرور کې چې کم انسان باندې قرباني واجب وي او د پلار د طرف نه کوي ځان لنه کوي دا انتهایی قمقل انسان دی
فرض او واجب قربانی نه کوي او مستحبات په سره لګیدلې دي. د دې مثال د دې انسان دی لکه جمعه تراله او جمع ولاړه ده او دا لګي دی وروره د شل رکعاتو د نفل نیت تړلې یو سړی خو ځول لکه جمعه ته نکیږي او ته موږ کی وای خپل موږ کې لګي دی به روسته هغه ته غوسي ته ډیر کما کوي شل رکعات نفل موږ شروع کړي او موږ کې خراب کړم ستا ما سره څه کار دی ته جمع ده وای مړه امام سلور رکعات کوي ما شل رکعات وکړل د امام نم مم ډیر وکړل دا ساده ګل انسان الکه چې ټول عمر نفل مونږ کې نو هم دې پر سلو رکعاتو ته نه رسی ځان له شل رکعات او ما شل رکعات وکړو په دومره ټایم کې امام سلو رکعات وکړو هغه واسه ټانګه ټانګه کیږي ما په ډېر رکعاتونه وکړو دا د کمقل سړی علامت نو چې کوم سړی باندې خپل قرباني شته او د خزې د پاره کوي او ځان د پاره نه کوي دا سړی اسی د خزې نه یریږي ځکه داسې کوي او نه چې ځان لیکي خزې له موکا پلار له موکا مالم پکې یو ایسو کا بل له موکا پردی له موکا تاسو خبره ده خو خپل یې سبا خامخا ها یو انسان باندې خپل قرباني نشته یو سړی دی غریب دی خپل قرباني نشته خو اسې شوق دی چې زه د پلار د پاره قرباني وکم او ځان د پاره نه کوي به خیر دی به خیر دی ځکه د باندې قرباني واجب نه ده دا وایي زما پلار خوشحالي کې پلار د پاره یو چیرې اسې راولم به خیر دی پلار د پاره او که ځان د پاره مکوا خو چې تا باندې واجبي به داسې کار مکوا یو سړی غریب دی خو زما شوق دی زما مور ډیره خوشحالي کې قرباني ته زما سره وس نس مینشته دی په قرض یې راله خو دې مور له یو قرباني کومه به خیر دی دا یو قرباني مستا د طرف نه جایز ده پوه شئ په فرق باندې دې فرقونو باندې ځان پوهوي عزتمندو سنوري مسلې دي ان شاء الله وقتاً فوقتاً به درته کوم الله رب العزت موږ او تاسو ته په دې باندې عمل کولو